예, 가족 수련회가 끝나고 나면 제가 가족 수련회 목사님의 설교를 하나 아니면 둘 정도 요약도 하고 또 제 나름대로 받은 또 은혜를 또 좀 각색을 해서 설교를 합니다. 그래서 오늘과 다음 주 두 번에 걸쳐서 가족 수련회 조윤태 목사님 설교를 가지고 다시 말씀을 드리려고 하고, 오늘 이제 본문은 주일 새벽기도 본문입니다. 저 개인적으로도 주신 은혜가 컸고 그래서 그 말씀을 전하고자 합니다. 그런데 오늘 또 우리가 첫째 주일이라서 주일학교 어린이들이 있기 때문에 오늘 이 본문의 내용을 우리 어린이들에게 좀 간단하게 먼저 설교를 해야지 될 것 같습니다. 우리 스크린을 올려주시기 바랍니다. 우리 Sunday School children, this probably you know this story about what talking about the story of Israelites. They complained at a place. They crossed the Red Sea, right? As a miracle, the kind of the creation miracle is crossing the Red Sea is a kind of the similar miracle with creation, the big miracle. They crossed the Red Sea just like the dry land, and after 3 days, they stayed at a place. They tried to find water. They tried to find water 3 days in the wilderness. It's hard. But they found a well, but the water was bitter. They couldn't drink it. So they complained against Moses, actually against God. At the bitter water place, the Mara, they called that place the Mara, means bitterness. They complained against God. But Moses cried out, prayed to God. This is the contrast between people and Moses. Israel people, they complained. But Moses prayed, cried out to God. So my sermon's today's topic is at the Mara. We have to cry out instead of complaining. It is my sermon's main theme of it. So, how many of you guys hardship in your life? I saw the video clip at the YouTube. He looks like about 7 years old boy, elementary school. He had to wake up early morning, and he had to finish his the homework. The mom wake him up. Hey, time to go, wake up. He complained, he cried so much. He said in Korean, 인생이 왜 이렇게 힘들어? 7 years boy said, my life is so tough. My life is so hard. I have to wake up early in the morning. I have to finish my homework every day. He complained, 인생이 왜 이렇게 힘들어? Okay, children, how many guys have the same kind of suffering? Your life is tough? Is your life suffering? No? Are you happy every day? Are you happy to go to school every day? Or are you happy to finish your homework every day? Probably may not. But the Israelites, they were so suffered for the thirsty. Just thirsty. They have no water to drink. That's why they complained a lot. But instead, Moses, he didn't complain. He just prayed to God. He just cried out to God. So when you got the same problem in your life, just remember, you have not to complain. Instead, you have to what? Cry out, pray to God. And God showed a tree
a tree, and Moses took the tree and put it into the well, the bitter water, and the water turned to sweet water. This is the story of today's text. So today, I want to share who Jesus is. You know, the tree is like the cross. The tree symbolizes the Jesus cross. So when you got some suffering, bitterness, hardship, unhappiness in your life, just cry to God thinking of a tree. What? It is the cross of Jesus. And Jesus, the cross will make your bitterness to sweetness. This is the story talks about. And so I want to concluding with these two sentences. Jesus is the changer. Jesus is the healer. He can change everything. He can heal everything. Your body, your emotion, and your spirit too. Okay? So when you got some hardship, unhappiness situation, we can call that is Mara. When you get at the Mara, no complaining, just pray, cry to God, and God probably shows a tree to you, and He changed, He healed your situation, your body, your emotion, your thinking, everything. God is a wonderful healer. He is a wonderful changer. Amen? 계속 하겠습니다. 그래서 이제 홍해를 건너고 3일 만에 어떤 한 곳에 도착을 했는데 물이 없었다. 근데 물이 하나 발견이 되었는데 오아시스겠죠. 써서 먹지를 못하는 물이라 그랬습니다. 그러니까 먹기가 좀 불편한 게 아니라 먹으면 혹시 죽을 수도 있는 독이 든 물이지 않았을까. 그래 생각합니다. 그래서 하나님께 불평을 하고 원망을 했다 그랬습니다. 대신에 모세는 물이 없는 마시지 못할 물을 만났을 때, 그걸 우리가 마라라고 하지. 마라는 쓰다 하는 뜻인데, 마라를 만났을 때 모세는 하나님께 원망이 아닌 기도했고 부르짖었다 그랬습니다. 이게 간단한 차이지만 굉장히 중요한 교훈을 우리에게 줍니다. 우리는 때로는 이 마라와 같은 어려운 때를 맞이할 때가 있습니다. 그때 우리가 쉽게 하는 것이 뭐냐? 원망입니다. 원망을 정말 쉽게 해요. 안 배워도 잘합니다, 이건. 근데 정말 그때 해야 될 것이 뭐냐면 원망이 아니라 하나님 앞에 부르짖는 것, 기도를 해야 된다 하는 것을 오늘 말씀을 해주고 있습니다. 이스라엘 백성들은 지금요, 불과 3일 전에 바다가 갈라져서 마른 땅과 같이 건너는 경험을 했습니다. 이 물에 대한 엄청난 기적을 경험한 사람들인데 3일 만에 홍해를 건넌 그 기적은 온데간데 기억 못하고 당장 마시지 못할 물, 그걸 보고 불평하고 원망을 했다는 것입니다. 그러나 모세는 하나님께 불평이 아니라 구하고 기도를 했는데, 여러분 물이 뭔가 변화했다는 거 있잖아요. 이거 이스라엘 백성들이 불과 며칠 전에 애굽 땅에서 경험한 거 있습니다. 물을 피로 하나님께서 변하게 하셨잖아요. 그렇죠? 피빛과 같이 변하게 했다고 그랬습니다. 하나님께서는 창조도 아시지만 하나님 창조하신 것을 변화시키고 바꾸는 것을 지금 이스라엘 백성들에게 많이 보여주셨습니다. 불과 며칠 전만 해도 그런 경험을 했는데 이스라엘 백성들이 그걸 기억을 못했다 그랬습니다. 결국 불평이냐 아니면 기도냐, 원망이냐 부르짖음이냐, 이 마라에서 두 갈림길에 서 있을 때에 이스라엘 백성들은 왜 원망했을까? 모세는 왜 또 기도했을까? 저는 그렇게 생각했습니다. 그들이 원망하고 기도하지 못한 이유는 하나님 앞에 기억을 하지 못했기 때문에, 하나님께서 그들에게 베풀어 주셨던 그 기적들을 기억하지 못했기 때문이라고 생각을 해보았습니다. 오늘 주제가 마라인데요, 이 마라라는 것을 성경의 몇 사건을 한번 예를 들어 보겠습니다. 신약 성경에 보면 예수님의 제자들이 풍랑이 있는 바다에 배를 타고 가다가 풍랑에 빠지게 될 때에 예수님께서 물 위로 걸어오신 사건이 있었습니다. 그때 이스라엘 이 백성들, 이
예수님의 제자들 밤 사경, 오늘로 말하면 새벽 3시경에 풍랑이는 갈릴리 바다에 있는 제자들, 이거 말하겠죠. 두 번째는 엘리야의 로뎀나무 밑을 생각할 수 있는데 850명의 바알과 아세라 거짓 선지자들과 제사 대결, 하늘에서 불이 내리는 신이 참신이다. 근데 그 제사에서 하나님께 기도해서 엘리야가 불을 내려 제물을 태우게 하고 850명의 거짓 선지자들을 다 죽이고 또 기도해서 3년 6개월 동안에 내리지 않았던 비를 내리게 하는 정말 갈멜산 대결에서 완승을 거둔 이 엘리야. 그런데 아합 왕의 아내 이세벨이 죽이겠다고 하니까 겁이 나서 도망을 가다가 로뎀나무라는 나무 밑에 앉아있고 누게 되었다고 그랬습니다. 조현태 목사님은 그때 이 로뎀이라는 나무의 뜻이 엎드리다, 쪼그려 앉다 이런 뜻을 가지고 이 몸이 수축된다 이런 뜻을 가진 뜻이라고 말씀했는데, 그 로뎀나무라는 것이 거대한 나무가 되어가지고 편안하게 누울 수 있는 것이 아니라 엎드리고 쪼그리지 않으면은 그늘 하나 제공받지 못하는 그 로뎀나무가 바로 이 마라가 아니겠느냐, 이런 예를 들기도 했습니다. 요나 얘기도 마찬가지입니다. 하나님 배신하고 하나님의 명령을 떠나서 반대로 이 다시스로 가다가 물에 빠지고 물고기 뱃속에까지 들어가 있는, 이 물고기 뱃속에 들어가 있는 요나, 이 로뎀과 같고 마라와 같은 곳이 그의 삶의 현장이다라는 것을 생각을 해보게 됩니다. 동의가 되시잖아요, 그렇죠? 풍랑이는 배 위에 있는 제자들이든지 도망가고 죽음을 피해 도망가는 엘리야든지 또는 요나, 물고기 뱃속에 요나, 이 로뎀나무, 다 이게 마라와 같은 곳이라고 할 수 있는데, 여러분 저는 이 요나 얘기 이번에 들으면서 재미가 있었습니다. 도망가는 이 다시스라는 곳은 스페인 쪽이고 하나님께서 가라고 하신 니느웨는 지금 이라크 쪽입니다. 그 지중해의 제일 왼쪽과 제일 오른쪽 끝입니다. 배 타고 정반대쪽으로 갔는데 3일 동안에 이 마라를 만난 요나, 물고기 뱃속에서 요나가 할 수 있었던 것이 뭘까요? 기도밖에 할 것이 없습니다. 그렇죠? 그래서 그가 기도하고 하나님께 회개했다고 그랬습니다. 그랬더니 3일 동안에 그 수천 킬로가 되는 지중해 바다 서쪽에서 오른쪽 니느웨까지를 물고기를 그대로 이동시켜 가지고 3일 만에 토해내는데 그 자리가 니느웨였다. 그래서 한번 재밌는 생각을 해봤습니다. 우리가 물고기 뱃속에서 마라에서 할 것이 아무것도 없을 때 기도할 때에 하나님은 그동안에 물고기마저도 이동시키시고 우리가 가야 될 곳으로 인도해 가신다는 참 재미있는 이야기도 한번 생각을 해보았습니다. 정말 물고기 뱃속에서 마라에서는 원망이 나오고 불평이 나오는데 그때 하나님께 할 수 있는 건 기도밖에 없어서 기도를 하게 되면 모든 것이 하나님께서 지금 바다 밑에까지도 하나님께서 일을 하고 계시고 물고기의 지느러미까지도 하나님께서 움직이셔가지고 우리가 가야 될 곳을 미리 인도해 가고 계시다 하는 것입니다. 그러니 우리가 할 수 있는 것은 기도밖에 없다. 아무것도 안 일어난 것처럼 보이지만 놀라운 일이 지금 진행되고 있다는 것을 요나 이야기를 통해서 생각해 보았습니다. 물고기 뱃속에서 기도하는 것이 안전한 배에서 자는 것보다도 더 안전합니다. 제가 오늘 이 마라를 3가지로 한번 정리를 해보았습니다. 첫 번째, 마라는 해결 방법이 없는 곳, 물이 없든지 또 물고기 뱃속이든지. 두 번째, 마라는 원망밖에 나오지 않고 또 원망을 해도 소용이 없는 곳이 마라입니다. 마라의 3번째 특징, 가장 중요한 의미는 부르짖는 길 외에 다른 방법이 없는 곳, 여기가 마라이다 그랬습니다. 해결 방법이 없고 원망밖에 나오지 않고 부르짖는 것 외에 다른 것이 할 것이 아무것도 없는 상황, 마라를 경험을 하며 살아오셨죠. 미국 이민생활에 그런 일들이 한두 번 아니 더 많이 있어 왔을 것이고 지금 혹시 그 환경 가운데 있는 분들도 계실지 모르겠습니다. 자, 중요한 것은
내가 처해 있는 환경이 말하냐 아니냐를 확인하고 그걸 답을 얻어내는 것이 중요하지 않습니다. 마라는 누구에게나 있고 마라가 내게 있는 것이 사실인데 거기서 해야 될 일이 뭐냐, 하지 말아야 될 것이 뭐냐를 정확하게 구분할 줄 알아야 되겠다는 겁니다. 하지 말아야 될 것은 우리가 너무 쉽게 하는 것들입니다. 원망하고 불평하는 겁니다. 그런데 그거 가지고는 마라가 해결이 안 된다는 거 아닙니까? 마라는 딱 한 가지밖에 할 곳이 없는 것입니다. 무엇이죠? 부르짖는 곳이라고 그랬습니다. 낯자고 엎드려서 기도하는 것밖에 없다고 그랬습니다. 그렇게 할 때야 하나님이 나머지는 다 운행해 가시더라. 3일 동안에 기도하는 동안에 물고기의 방향까지도 하나님께서는 다 컨트롤하고 계시다는 것. 그래서 마라를 만났을 때에 우리가 기도해야 돼, 부르짖어야 된다 하는 것을 몰라도 문제고, 몰라서 안 하는 것도 문제고, 알아서 못하는 것도 더 문제 아닙니까? 몰라서 모르는 것도 문제지 뭐냐, 알고도 잘 못하는 게 마라에서 부르짖는 거, 마라를 만났을 때에 기도하는 것은 알아도 잘 못하더라는 겁니다. 오늘 여러분 다 들으셨죠? 이제 마라를 만났을 때는 뭐 하지 않고 뭐 하는 곳이라고 그랬습니까? 원망하지 않고 부르짖는 곳이라고 그랬습니다. 다 아셨죠? 해야 됩니다. 이제는 몰라서 모르는 게 문제가 아니고 알아도 못하니까 그게 문제란 말이죠. 그만큼 우리가 약하다는 겁니다. 이제 해야 된다는 거. 하나님께서 이렇게 모세의 부르짖음을 들으시고 나무를 하나 보여주셨다 그랬고, 그 나무를 물에 던졌더니 마실 수 있는 물이었다, 이런 얘기입니다. 나무는 우리가 십자가를 상징하기에 뭐 조금도 부족함이 없습니다. 다시 말하면 물이 없는 마라와 같은 삶을 만났을 때에 하나님께 우리가 부르짖으면 하나님께서 우리에게 뭘 보여주시는 것입니다. 십자가를 보여주시고 나보다 더 고난당하셨던 예수님을 기억나게 해주시는 것입니다. 그때에 마실 수 있는 물의 변화의 역사가 이 나무로 말미암아, 예수님으로 말미암아, 십자가로 말미암아 우리에게 주어진다는 것입니다. 이건 하나님께서 우리에게 주신 약속이고 반드시 그렇게 하시겠다는 하나님의 엄중한 선언이라는 것을 우리가 이 시간에 받아들이고 믿어야 될 것입니다. 이제 우리가 이 마라를 통과하고 난 뒤에 이스라엘 백성들이 도착한 곳을 엘림이라는 곳이라는 것을 우리가 알고 있습니다. 그렇죠? 제가 이 지도를 보니까 마라와 엘림은 북에서 남쪽으로 내려오는 길인데, 이스라엘 백성들의 광야 여정 가운데 다음 귀짝진 이 엘림까지 거리가 어떤 학자들은 10km라고, 어떤 학자들은 뭐 17km라고 그럽니다. 아무튼 한 2-3시간 정도면 갈 수 있는 거리입니다. 여러분, 그거 갔다니까 엘림이 어떤 곳이라 했습니까? 12개의 샘이 있었다 그랬습니다. 각 지파 하나씩 다. 그 다음에 70그루의 종려나무가 있었다. 70이라는 숫자나 10이라는 숫자나 다 상징적인 숫자죠. 풍성하고 풍부하고 부족함이 없다, 그런 뜻이 아닙니까? 완전하다는 뜻입니다. 완전한 안식과 완전한 그늘, 완전한 물이 거기 있더라 하는 것입니다. 그래서 분명히 우리가 상상하고 또 남음이 있는 것은 엘림에 도착했을 때 이스라엘 백성들이 환호성을 지르고 좋아도 했겠지만 정말 부끄러워도 하지 않았겠습니까? 아이고, 조금만 더 참을 걸, 이 불평하고 하나님께 온갖 꾸지람은 다 듣고 왜 그랬을까, 이렇게 할 만한 상황이 벌어진 것입니다. 때로는 하나님께서 우리에게 기대하지 않았던 엄청난 복을 주심으로써 우리를 부끄럽게 하시는 경우도 있습니다. 자기가 없는데 이런 것을 주십니까? 정말 부끄럽게 만드는 복이 때로는 있는데 엘림은 그런 모습이지 않았을까 생각을 해봅니다. 하나님께서 이 엘림에 대한 약속으로 볼 때에 저는 이런 문장을 하나 만들어 봅니다. 하나님의 본심은 마라가 아니라 엘림이다. 이 구절을 한번 우리가 같이 소리내서 읽어보면 좋겠습니다. 시작. 하나님의 본심은 마라가 아니라 엘림이다. 무슨 말씀인지 이해되시죠? 이 본심에 대한 이야기가 예레미야 애가 3장 32절 이하에 있죠. 유명한 말씀이에요. 저가 비록 근심케 하시나 그 풍부한 자비대로 긍휼히 여기실 것입니다. 왜 이스라엘을 하나님께서 근심케 하셨습니까? 잘 예수님 믿고 있는데 그랬나요? 아니요. 범죄하고 잘못하니까
고난을 당하게 하고 마라를 경험하게 만들고 바벨론 포로로 가게 만들고 근심케 하신 게 맞습니다. 그런데 그것이 하나님의 본심이 아니라 그랬습니다. 마라는 하나님의 본심이 아닙니다. 하나님의 본심은 엘림입니다. 그런데 우리가 하나님 앞에 고침 받아야 그 엘림이 되는 것이고 하나님 주시는 복이 되는 것이다 라고 말했습니다. 시편 30편 5절에도 그분의 노여움이 우리에게 있습니다. 하나님의 백성들에게 노여움이 있습니다. 여러분, 옆집 아이가 잘못한다고 내가 화가 납니까? 그하고 나와 아무 상관없습니다. 근데 내 아이가 잘못하면 내가 화가 나죠. 노여움이 있는 겁니다. 사랑하니까. 하나님이 하나님의 백성들에게 노여워하는 것은 당연한 것입니다. 사랑하시기 때문에. 그래서 이스라엘 백성들에게 잠시 노여웠습니다. 그런데 그분의 노여움은 잠깐이라고 그랬고 대신에 그분이 주시는 은총은 평생이라고 그랬습니다. 바울도 똑같은 말을 했죠. 이 땅에서 당하는 환난은 정말 잠시 당하는 가벼운 것이고 미래에 우리가 누리게 될 영광은 이 땅에 있는 것과 비교가 되지 않는 것이라고 말했습니다. 아침에는 우리가 저녁에는 울음으로 밤을 지새워 할지라도 아침이 되면 해가 돋아오듯이 또다시 우리에게 기쁨이 찾아오게 하시는 하나님, 그 하나님의 본심이 마라가 아니라 엘림이고 저녁의 울음과 슬픔이 아니라 아침에 찾아오는 기쁨이라고 말씀을 하신 것입니다. 이것이 하나님께서 우리에게 하신 약속입니다. 하나님의 약속은 믿어야 됩니다. 믿을 때 그것이 우리의 것이 되기 때문입니다. 오늘 우리가 중요하게 생각할 단어가 하나 있는데 이 마라를 오늘 하나님께서 왜 주셨는지를 스스로 밝히셨습니다. 아니 그냥 마실 수 있는 물을 주셔도 되잖아요. 어차피 마실 물이잖아요. 그 물은 가지만 들어가면. 근데 마실 수 없는 물을 경험하게 하고 그래서 불평을 하고 그 불평이 잘못됐다는 걸 가르치시고 그래서 가지를 통해서 마실 물을 주셨다. 이건 하나님께서 어떤 의도를 가지고 하셨다고 말하고 있습니다. 그 의도가 뭐냐? 테스트하셨다, 시험하셨다 그랬습니다. 마라는 테스트입니다. 마라는 우리를 믿음에서 떨어지게 만드는 유혹이 아니라 그런 시험이 아니라 우리의 믿음을 강화시키는 시험, 테스트, 중간고사, 기말고사 이런 거다는 얘기입니다. 우리 학생들이 있는데 학교 다닐 때에 시험 없는 세상에 한번 살아보면 좋겠다 그런 생각 많이 했죠. 시험이 너무 힘들어요 정말. 근데 시험 없으면 공부 안 하니까 실력이 자랄 수가 없죠. 신앙도 마찬가지입니다. 시험 없고 테스트 없고 단련 없으면 하나님 잘 믿을 것처럼 보이는데 그게 사실 고난입니다. 마라와 같은 거 없으면 하나님 잘 섬기겠는데 근데 거의 불가능합니다. 오히려 이 고난이 우리로 하여금 하나님을 더 잘 섬기게 만드는 이걸 우리가 역설이라는 단어로 오래전에 말씀을 드렸습니다. 역설이라는 말은 무슨 뜻이라고 했죠? 말이 되지 않는 말이 역설입니다. 그런데 그게 진실인 것이 역설인 거죠. 고난이 없으면 하나님을 잘 섬길 것 같은데 그러지 않고 오히려 고난이 마라가 우리의 믿음을 더 깎아내리는 게 아니라 강화시킨다. 말이 안 되는 것처럼 보이지만 이게 진실입니다. 그래서 하나님께서 우리에게 마라를 주시는 것은 우리를 훈련시키시고 테스트하기 위함이라 그랬습니다. 테스트를 뭘 하신단 말인가? 첫 번째, 이 테스트는 이들이 하나님의 백성, 구원받은 자인가 아닌가를 질문하는 테스트는 아닙니다. 여러분, 광야에 들어온 이스라엘 백성들, 홍해를 건넌 이스라엘 백성들은 구원을 받았을까요? 못 받았을까요? 구원받았죠. 출애굽했다는 것, 홍해를 건넜다는 것 자체가 바울은 세례라고 표현을 했고 그렇기 때문에 그들은 이미 구원받은 백성들입니다. 하나님께서 우리에게 마라의 테스트를 주실 때는 내가 구원받았는가 구원받지 않았는가를 테스트하는 것이 아니라고 그랬습니다. 우리는 구원받은 자입니다. 그런데 왜 우리에게 구원받았는데 또 테스트를 하시고 왜 우리에게 시험 문제지를 내시느냐? 무엇을 테스트하기 위함이냐? 구원받은 자다운 삶의 태도가 있느냐 없느냐를 테스트하셨다는 것입니다. 구원받느냐 아니냐가 아니라 구원받은 자의 태도가 그런 삶의 태도가 있느냐 없느냐를 뭐로 테스트하신다고요? 마라로 테스트하신다. 구원받은 자의 삶에 무엇이 구원받은 사람의 성도의 삶의 증거여야 되느냐? 순종과
믿음, 신뢰와 순종. 영어로 말하면 trust and obey. 우리 찬양대가 찬양했던 그거입니다. trust and obey. 신뢰하고 순종하는 것. 이것이 없으면 구원받았다 할지라도 구원받았다는 증거가 내게 없는 것이고, 이것이 없으면요, 순종과 믿음, 신뢰와 주님을 의지하는 믿음이 없으면 하나님께서 우리에게 계속해서 마라의 테스트를 하십니다. 구원받게 하기 위해서가 아니라 정말로 구원받은 자의 삶이 우리 가운데 드러나기를 위해서 계속 그렇게 하신다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 10가지 재앙을 통해서 벌써 하나님을 신뢰하고 믿을 만한 엄청난 증거를 그들이 보았습니다. 그리고 가장 강력한 증거가 뭐라고 그랬죠? 바로 3일 전에 경험하였던 홍해를 걷는 것. 이건 하나님을 신뢰하고 그분의 말씀에 순종할 충분한 이유가 되었습니다. 예행 연습도 했고 모의고사도 다 쳤단 말이죠. 근데 딱 기말고사, 본고사에 왔는데 마라에서 실패했습니다. 하나님 순종할 수 없고 믿을 수가 없었다는 것입니다. 하나님이 정말 나를 사랑하시는가? 하나님이 정말 우리를 가나안으로 인도하시는 게 맞는가? 그렇다면 왜 이런 고난이 있느냐? 마실 물 하나 없는 이곳으로 나를 인도하시는 것이 하나님이 나를 사랑하시는 증거가 되나? 하나님께서 내게 이런 환경을 허락하시는데 과연 하나님이 살아계신가? 하나님 나와 함께 하시는가? 온갖 의문이 들고 고민이 드는 건 마라입니다. 그러므로 마라에서 마시지 못할 물을 만났을 때에 이스라엘 백성들이 정말로 기도할 제목이 무엇이냐? 물을 주시옵소서, 마라에가 마실 수 있는 물이 되게 하여 주옵소서라고 기도할 필요가 없습니다. 우리는 대체로 그렇게 기도하죠. 그래도 하나님이 다 알아들으시긴 하지만 성경을 통해서 미리 우리에게 보여주신 것이니까 고맙지 않습니까? 이스라엘 백성들이 실수하고 실패한 것을 통해서. 자, 마라에서 우리가 구할 기도가 뭐일까요? 지금 마라는 뭐 하는 장소라고 했죠? 테스트하고 시험 치는 장소입니다. 그 시험 문제가 뭐죠? 물이 없는데 그래도 너희들이 나를 의지할 수 있겠느냐? 먹을 것이 없는데 그래도 너희들이 나의 인도를 믿고 계속 가는 길을 따라갈 수가 있겠느냐? 그 질문에 이스라엘 백성들은 다 아니요 라고 썼습니다. 어떻게 믿고 따라간단 말입니까? 못 갑니다 그랬습니다. 그러므로 마라는 하나님을 믿는 백성이 나의 삶의 환경이 이러함에도 불구하고 여전히 하나님을 신뢰할 수 있고 그분의 말씀에 순종할 수 있느냐 없느냐를 묻는 질문이고 시험 문제이기 때문에 마라의 시험장에서 구할 기도 제목이 무엇일까요? 물을 구하는 것이 아니고 물이 없어도 마실 수 없는 물이 내 앞에 있어도 하나님을 믿는다고 열심히 살아왔는데도 불구하고 사람들이 나를 인정해 주지 아니하고 내 삶의 환경이 고통으로 치달아가는 이 순간에도 하나님 앞에 구할 기도의 제목은 그래도 저는 주님을 믿습니다. 그래도 저는 주님을 따르기를 원합니다. 그 믿음을 구해야 되는 것입니다. 물이 없을 때 구할 것이 물이 아니라 물이 없어도 하나님을 내가 버릴 수는 없고 하나님 없이는 살 수 없습니다. 나는 믿음을 구해야 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서 이런 마라에서 부르짖어서 기도하는 삶을 우리에게 요구를 하시는데 이 시험 통과를 위해서는 두 가지가 우리에게 필요합니다. 첫 번째는 기억하는 것, 두 번째는 기도하는 것. 무엇을 기억해야 될까요? 이스라엘 백성들 같으면 마라에서 물이 없을 때, 마실 수 없는 물을 만났을 때 그들이 뭘 기억했어야 될까요? 홍해를 건너게 하신 하나님을 기억해야 되는 것입니다. 이건 기억력 싸움이 아니죠. 두 번째는 뭘 기도해야 될까요? 하나님, 불과 3일 전에 저희들이 물 난리를 통과하고 홍해를 건넜는데 와보니 마실 물이 없고 있는 물도 마실 수 없는 물이네요. 그런데 하나님은 우리가 하는 겁니다. 이스라엘은 1차 시험에서 다 실패했으니까 우리가 그들의 실패를 보고 배운 것이 무엇이죠? 그때 하나님,
그래도 저는 하나님 믿습니다. 마실 물이 없는 이 순간에도 저는 하나님을 놓치지 않기를 원합니다. 이 순간에도 하나님 의지할 수 있는 믿음이 저에게 필요합니다. 저에게 이 믿음을 주시옵소서 라고 기도해야 된다는 것입니다. 마라를 만났을 때에 기억하십시다. 성경에 있는 많은 이야기들뿐 아니라 우리 개인의 삶에도 하나님께서 순간순간 도와주셨던 기억들이 있지 않습니까? 그걸 왜 그렇게 쉽게 잊어버리는지 모르겠습니다. 그걸 기억을 해내야 되는 겁니다. 그리고 이 순간에도 하나님께서 이 문제를 해결할 수 있게 해주실 분이라는 걸 믿고 그 하나님을 신뢰하고 의지하고 납작 엎드려서 주님이 다가오실 때까지 기다릴 수 있는 믿음을 달라고 기도해야 되는 것입니다. 이 일 이후에 하나님께서 스스로 자신이 누구인지에 대해서 두 번째로 자기의 이름을 소개하셨습니다. 모세의 떨기나무 앞에서는 여호와라고 스스로 존재한 자라고 말했고, 오늘 마라의 쓴물 앞에서는 하나님이 여호와 라파, 나는 치료하는 여호와라, 여호와 라파라는 이름으로 자기를 소개를 하셨습니다. 치료에 관한 이야기가 이사야 53장 4절 5절에 우리가 고난중간에 있으면 늘 묵상하는 귀한 말씀이죠. 그는 예수님을 두고 한 말이죠. 앞으로 오실 메시아, 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하노라. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그의 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 자, 이 구절을 자주 인용을 했는데 하나님께서 우리를 치료하시는 데 있어서 세 가지를 이사야서는 소개하고 있습니다. 첫 번째, 육체의 질병, 우리 몸의 질고. 두 번째는 우리 마음의 슬픔 또는 상한 마음. 세 번째, 영혼의 죄. 이 세 가지를 다 담당하셨다라고 말합니다. 여러분, 예수님은 십자가 위에서 사형자로 돌아가셨지만 십자가는 예수님을 죽인 사형틀이 아니고 우리의 질고와 우리의 마음의 슬픔과 우리의 영혼의 죄악의 사형장입니다. 주님이 우리 속에 있는 그 육체의 질고와 마음의 슬픔과 영혼의 죄악을 십자가에 못 박으시기 위하여 자신이 먼저 십자가에 못 박히신 것입니다. 이게 나무입니다. 우리의 모든 고통의 삶을 살맛 나는 단맛으로 바꿀 수 있는 주님께서 보여주시는 나무, 하나님께서 우리에게 지시하는 나무가 바로 그 나무 십자가이고, 거기에 우리의 질고와 슬픔과 영혼의 죄악이 다 못 박아진 장소라고 말씀하고 있습니다. 이제 이스라엘 백성들이 한 10여 킬로를 걸어가서 엘림이라는 곳에 도착했다. 엘림이라는 이름은 그들이 도착해서 지은 이름이죠. 동네 이름이 뭔지도 몰랐지만 가보니까 왜 이거 엘림이구나, 나무들이 많으니까. 그곳에서 하나님께서 그들을 영접을 해 주셨습니다. 이 엘림에 관한 약속을 요한이 그의 서신서 요한복음과 요한계시록에서 우리에게 알려준 두 구절을 인용을 해봅니다. 이 엘림이 뭘까? 많은 풍성한 물, 영원한 목마름이 없는, 그리고 참 만족과 안식을 주는 엘림. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 이건 믿는 자가 받게 될 성령을 가리켜 하신 말씀이라고 했습니다. 배가 고플 때에 자식이 아버지에게 떡을 달라 그럴 때에 아버지가 떡을 주지 않고 돌을 주거나 생선을 대신에 뱀을 주는 부모는 없다고 그랬습니다. 그런 부모는 아무도 없습니다. 그런데 주님은 더 말씀하시기를, 혹 너희 부모들은 악한 너희 부모들도 자식들이 그렇게 한다면 하늘에 계신 너희 하나님 천부께서, 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것을 주지 않겠느냐, 성령을 주시지 않겠느냐 라고 했습니다. 목마를 때는 물이 필요하죠. 인생의 모든 문제가 목마름이고 마라와 같은 것인데 마시지 못할 물인데, 그러므로 우리에게 물이 필요합니다. 그 물이 무엇이냐? 성령님이라고 그랬습니다.
성령이 그 속에 계시고 성령이 그 안에 거주하고 내주하시는 자들에게는 생수가 그 몸에서부터 솟아나는 것과 같이 계속해서 우러나오는 기쁨, 목마르지 아니하는 기쁨이 있을 것이라고 말씀했습니다. 요한계시록 22장에서도 말씀했습니다. 성령과 신부가 말씀하시기를 오라, 듣는 자도 오라, 목마른 자도 오라, 뭐든지 원하는 대로 값없이 성령의 생수를 받아 마시라고 우리가 하늘나라 가게 될 때에 누리게 될 생수의 약속을 그렇게 말씀하셨고, 그 성령은 지금 우리 속에 생수의 근원으로 와 계시다고 하셨습니다. 우리는 이미 마라의 문제를 해결하고도 남음이 있는 엘림의 복을 소유한 자들입니다. 내 안에 성령이 계시기 때문입니다. 그러면 내 안에 계신 그 성령님께 기도할 제목이 있는데, 그것은 이 환경 가운데서도 제가 주님을 신뢰하고 믿을 수 있고 따를 수 있는 믿음을 주시옵소서. 이미 말씀과 저의 삶 가운데서 고쳐주신 많은 마라와 같은 것들이 저의 삶에 있는데, 그거 잊어버리지 않고 나를 도우셨던 그 하나님의 약속, 그분이 나에게 행하셨던 그 일들을 기억하고 마라에서 십자가 바라보고 주님 앞에 부르짖고 기도하는 자 되어서 우리의 삶의 환경을 바꾸실 뿐만 아니라 내 속에 시작하신 이 엘림의 풍성한 생수의 복을 누리며 살아갈 수 있기를 원합니다. 이것이 오늘 아침에 마라와 엘림 속에 나타나신 하나님께서 우리에게 하시는 약속이며 우리가 기도할 제목이라고 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 이제 말씀을 다 들으셨습니다. 마라에서는 뭘 하라고 그랬습니까? 기억하고 기도하라. 뭘 기도해야 될까요? 물을 구하는 것이 아니라 물이 없어도 생수이신 주님을 구하고, 물을 주지 않으셔도, 내가 원하는 일을 하나님이 허락하지 않으셔도 저는 여전히 하나님을 믿습니다. 그 믿음을 구하라고 그랬습니다. 그 믿음을 가지고 마라를 떠나야 합니다. 그 믿음을 배우는 곳이 마라인 것입니다. 이스라엘의 찬송 중에 거하는 하나님, 그 찬송이 어떤 찬송인지 아십니까? 잘 준비하고 목소리 잘 만들어서 내는 그런 화려한 찬양이 아닙니다. 그 시편의 이야기를 전부를 보면 정말 고통과 절망 가운데 있고, 하나님 왜 나를 도와주지 않으십니까? 저는 나름대로 하나님 앞에 산다고 살았는데 왜 제게 이런 일이 일어나는 겁니까? 그래서 그 자리를 떠나고 싶은 마음이 드는 성도가, 그래도 저는 하나님을 믿습니다. 그래도 저는 하나님이 살아계심을 제가 믿고 제가 이 자리를 지키겠습니다 하는 성도의 찬양을 하나님께서 보좌로 임하시고 하나님께서 거기를 자신의 왕자로 삼으신다는 말씀입니다. 성도 여러분, 마라가 하나님이 앉으시는 보좌가 되도록 그곳에서 하나님을 찬양하고, 그곳에서 그리 아니하실지라도 나는 하나님을 믿습니다 하고 그 하나님을 높여드리는 그러한 기도와 찬양이 있기를 원합니다. 그곳에 하나님은 자신의 보좌 삼으시고 앉아 좌정하시고 우리를 다스려 주실 것이라고 약속하시기 때문입니다. 우리 이 시간 같이 한번 기도하겠습니다. 과거의 말하든지 지금의 내 말하든지 너무 하기 쉬운 원망, 그거 대신에 부르짖으라고 했습니다. 기억하고 기도하기를 원합니다. 우리 이 시간 하나님 앞에 이 시간 기도하겠습니다.